اب یہ قرآن کریم کے اوپر جو 26 آیتوں پہ وسیم رضوی نے، وسیم رضوی کی ہم اگر بات کریں، وہ ایک ان پڑھ، ایک جاہل آدمی ہے، ایک نکم آدمی، ناکارہ آدمی ہے. اس کو کوئی بھی اس کو منہ نہیں لگاتا. وہ جن کے لیے وہ سوچ رہا ہے کہ قرآن کریم پر اعتراض اٹھایا جائے، وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے. یہاں پہ قرآن کریم کی عظمت کے سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں. 26 آیتوں کے خلاف جو پروپیگنڈا، جو ષڈیانتر، جو سازش رچی گئی ہے، یہ قرآن کریم پر سراسر ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے. اس میں کہیں تک بھی کوئی سچائی نہیں ہے. قرآن کریم ہمیشہ تعلیم دیتا ہے امن کی، شانتی کی، سکون کی. 26 آیتوں کا جو ذکر وسیم رضوی نے کیا یا اس جیسے اور لوگوں نے کیا، یہ ان لوگوں کا کہنا صرف اور صرف ان کی جہالت ہے، ان کی ناعلمی ہے، کم علمی ہے. قرآن کریم کو پڑھے بغیر، قرآن کریم کو سمجھے بغیر، قرآن کریم کو پرکھے بغیر قرآن کریم پر انہوں نے انگلی اٹھائی ہے. 26 آیتوں میں ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ جو 26 آیتیں ہیں یا 24 آیتیں ہیں، ان 24 آیتوں کے یا 26 آیتوں کے اندر قرآن کریم کے اندر نعوذ باللہ آتنک کی تعلیم دی جاتی ہے، دہشت کی تعلیم دی جاتی ہے، خوف کی تعلیم دی جاتی ہے، بد امنی کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ سراسر قرآن کریم پر ایک الزام ہے، بہتان ہے. الزام اس کر ہے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو پیغام دیا وہ شانتی اور سکون کا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، قرآن کریم دنیا میں اتر رہا تھا، تو اس وقت دنیا میں ایک بد امنی تھی، بے انصافیاں تھی، ظلم و بربریت تھا، اتیاچار تھا، عورتوں کے اوپر بے انتہا مظالم ڈھائے جاتے تھے، کسی کے حقوق کو نہیں پہچانا جاتا تھا. جب قرآن کریم آیا تو قرآن کریم نے سب کو برابر کے حقوق دیے، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی عزت کرنا قرآن نے سکھایا، انسانیت اور مانوتا قرآن نے سکھائی. انہوں نے ان 26 آیتوں میں سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 26 آیتوں میں مار کاٹ کی تعلیم دی جاتی ہے، دوسرے دھرم کے لوگوں کو مارنے کی اور قتل کرنے کی بات کہی جاتی ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. 26 آیتوں میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. ایک طرح کی آیتیں وہ ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی کافروں کو اور مشرکوں کو قتل کرنا ہے. دوسری وہ آیتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے دوری بنانی، ان سے محبت نہیں رکھنی ہے. اس طرح کی آیتیں اس میں کہی گئی ہیں. تیسری باتیں یہ کہی گئی ہیں کہ بھئی ان کا کسی بھی حال میں بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی بھی حال سے میں ان سے دوستی نہیں کرنی ہے. میں یہاں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جن آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مار اور کاٹ کی فقتلوا المشرکین، اس طرح کی جو آیتیں ہیں ان کو میں مختصر انداز میں آپ کو یوں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی تعلیم دی، حق کی تعلیم دی، لوگوں کو انسانیت اور مانوتا کی تعلیم دی، تو لوگ مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے اور اتنا ستایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اوپر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہے ہیں، آپ کے سر مبارک پر اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے، آپ کی گردن میں رسی ڈال کر آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، بے انتہا ستایا گیا. لیکن 13 سال کی اس مکی زندگی میں آپ کو خوب تکلیفیں دی گئی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی انگلی اٹھائی، نہ کسی کو زبان ہلائی، نہ کسی کو جواب دیا، نہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا. مکی زندگی کے مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ پہنچنے پر وہاں سکون کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہی جی رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کے جو قنب قبیلے کے جو لوگ تھے، قریش کے جو لوگ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون کے ساتھ ان کو رہنا وہاں بھی اچھا نہ لگا. جب وہاں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ آور ہوئے، وہاں جا کے انہوں نے پریشانی اور تکلیف دینی شروع کی، تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب آپ ان کو مار سکتے ہو، ان کو کاٹ سکتے ہو. لیکن یہاں یہ بات میں بہت گہرائی سے آپ کے مادھیم سے پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ بات ہمارے دوسرے جو ہم وطن بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ قرآن کریم نے جو کہا یہ خاص لوگوں کے لیے کہا ہے، تمام کفار کے لیے، تمام مشرکین کے لیے نہیں کہا. اس لیے کہ مدینہ میں جو لوگ بستے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی تھی، وہ بھی مشرکی تھے، وہ بھی کافر ہی تھے. اگر کافروں کو مارنے کی بات کہی جاتی قرآن کریم میں تو ان کی بھی کہی جاتی، لیکن ان کے بارے میں قرآن کریم نے یوں کہا کہ جو لوگ آپ سے دوستی رکھ رہے ہیں، جو آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، جو آپ کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، ان کے خلاف آپ انگلی نہیں اٹھائیں گے، ان کو آپ دقت اور پریشانی نہیں دیں گے. اگر دی تو آپ ظالم مانے جائیں گے. تو یہ پتہ چلتا ہے قرآن کریم کا اسلوب، قرآن کریم کا طریقہ خود یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم نے خاص لوگوں کے بارے میں بات کہی ہے. اب ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں ہمارا شرعی مسئلہ یہ ہے، شریعت اسلامیہ یوں کہتی ہے کہ ہم جس طریقے سے ایک مسلمان کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی ایک غیر مسلم اگر بھائی ہے تو اس کی جان اور مال کی عزت آبرو کی حفاظت اور اس کا لا و لحاظ رکھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ایک مسلمان کا عزت آبرو کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. جیسے وہ قابل احترام ایسے وہ قابل احترام ہے، جیسے ان سے ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے مسلمانوں سے، ایسے ہی غیر مسلموں سے بھی ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کا مال لوٹا جائے، ہڑ
तड़पा जाए या उसको कोई तकलीफ दी जाए या वो कमज़ोर है तो उसको और दिक्कत परेशानी दी जाए, इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ने खुले तौर पर मना किया है कि वो तुम्हारा भाई है। इस्लाम ने कहा है कि पड़ोस में जो आपके बस रहा है उसका पूरा हक़ है, हर हाल में हक़ है। अब चाहे वो गैर मुस्लिम ही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हुकूक बताए। यहाँ तक सहाबा किराम ने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी जायदाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिस्सा दे देंगे। अब ये कुरान करीम के ऊपर जो 26 आयतों वसीम रिजवी ने, वसीम रिजवी की हम अगर बात करें, वो एक अनपढ़, एक जाहिल आदमी, एक निकम्मा आदमी, नाकारा आदमी है। उसको कोई भी उसको मुंह नहीं लगाता। वो जिनके लिए वो सोच रहा है कि कुरान करीम पर एतराज़ उठाया जाए, वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। यहाँ पर कुरान करीम की अज़मत के सिलसिले में एक बात आपके सामने मैं जिक्र कर दूँ कि कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। कुरान करीम जो पन्नों पर लिखा हुआ है, 2 सफ़ों 2 पट्ठों के बीच में जो कुरान करीम मौजूद है, इसको लोगों ने बहुत से पहले लोगों ने जला भी दिया, दफना भी दिया, कुतुब खानों से निकाल कर ख़त्म करने की कोशिश कर दी। लेकिन कुरान करीम 2 पट्ठों के बीच में लिखे हुए उन नक़ूश का नाम नहीं है। कुरान करीम तो एक अलग चीज़ है। कुरान करीम मौजिज़ कुरान है, मौजिज़ा है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। वो सीनों में महफूज रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसमें कोई कमी बेशी कर नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह तबारक ताला ने कह दिया कि कुरान करीम में अगर मोहम्मद ने भी कमी बेशी करने की सोच ली तो लाअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम उसको दाएं हाथ से पकड़े, उसका दाएं हाथ पकड़ेंगे और उसकी शहरक काट देंगे। यानी कुरान करीम में ज़बर ज़ेर और नुक्ते की कमी बेशी बर्दाश्त अल्लाह नहीं कर सकते, और न किसी को गुंजाइश है और न किसी की औकात है, न कोई कर सकता है। इसलिए कि कुरान करीम को अल्लाह तबारक ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली है। 1450 साल से लेकर अब तक और क़यामत तक कुरान करीम बेआई नहीं रहेगा। और कुरान करीम में एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोग जो कुरान करीम को दूसरे लोगों के ज़रिए सुन रहे हैं, ऐसा ना करें। कुरान करीम हिंदी में भी मौजूद है, कुरान करीम इंग्लिश में भी मौजूद है, उर्दू में मौजूद है। आप जिस ज़बान में तलाश करेंगे कुरान करीम का अनुवाद, कुरान करीम का तर्जुमा, ट्रांसलेशन मौजूद है। आप पढ़िए, खुद पढ़िए और फिर खुद फैसला कीजिए। आपका जहन, आपका दिल, आपका दिमाग खुद कबूल कर लेगा कि हाँ, कुरान करीम जैसी अमन पसंद किताब, कुरान करीम जैसी शांति देने वाली किताब, कुरान करीम का जो मैसेज और पैगाम है वो दुनिया के किसी मजहब, दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता है। कुरान करीम सबको भाईचारगी की तालीम देता है, सबको एक साथ लेकर चलने की तालीम देता है। कुरान करीम मोहब्बत और प्यार सिखाता है। इसलिए मैं एक चीज़, और यहाँ पे एक चीज़ लास्ट की मैं जिक्र कर दूँ कि ये कोई नया मामला नहीं है कि जो इसने अफवाद बकी हैं, इसने जो बकवासें बकी हैं, ये नए मामले हर दौर में 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले उठाकर आप तारीख़ और दास्तान देखेंगे तो सब जगह ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कुरान करीम पर एतराज़ात किए हैं और करते चले आए हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। लेकिन ना पहले कुरान करीम का बाल महका हुआ और ना क़यामत तक हो सकता है। मैंने कुरान करीम का बहुत मुख्तसर और संक्षिप्त में आपके सामने एक अनुवाद पेश किया है। कुरान करीम का मकसद, कुरान करीम का नज़रिया पेश किया है कि कुरान करीम की सबसे बड़ी तालीम यह है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत और बरकत और मेहरबानी करने वाला, मेहरबान बनाकर भेजा है। तो कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोहब्बत का मैसेंजर बनाकर भेजा है। तो जो धर्म, जो मजहब, जो किताब मोहब्बत की तालीम देती है, अमन की तालीम देती है, उसमें दहशत की तालीम के लिए कोई जगह नहीं है। लास्ट की बात ये जिक्र कर दूं कि जो दहशत का मामला फैलाते हैं, जो किसी की नाहक जान लेते हैं, जो कहीं बम्बारियाँ करते हैं, जो किसी को नाहक मारने की कोशिश करते हैं, मैं आपके माध्यम से जिक्र कर देना चाहता हूँ, इस्लाम से उनका कोई लेना देना नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। इस्लाम आम कत्ल आम की इजाज़त किसी भी हाल में नहीं देता है, बदअमनी की किसी भी हाल में इजाज़त नहीं देता। वो चाहे दाढ़ी टोपी लगा के ये काम करें, चाहे कुरान हाथ में उठाकर ये काम करें, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा उठाकर ये काम करें, बहरहाल मजहब इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी, सही बात आपने मौके पर आपने बात कर दी। कुरान करीम अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी एक की नाहक जान ले ली, उसने ऐसा समझो जैसे पूरी संसार का कत्ल कर दिया हो, और जिसने किसी एक की जान बचा ली, ऐसा समझो जैसे उसने पूरी इंसानियत और पूरी मानवता को बचा लिया। आपने कहा कि इस्लाम में वज़ू के पानी के जायद वज़ू के पानी के बहाने की इजाज़त नहीं है। जब जायद वज़ू का पानी ज़्यादा नहीं बहाया जा सकता, उसके लिए मुमानत आई है, तो किसी के नाहक खून को कैसे बहाने की इजाज़त दी जा सकती है? इस्लाम का गलत परिचय कराया जाता है, इस्लाम को गलत फैलाया जाता है। मैं सारे भाइयों से, अपने हम वतन बिरादरान वतन से हिंदू भाइयों से यूँ कहूँगा कि कुरान करीम को आप पढ़ें। मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं रामायण मेरे पास उर्दू में मौजूद है, मैं सबको पढ़ता हूँ। भली बात अगर कहीं मिल रही तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप पढ़ें, फिर उसके बारे में आप राय कायम करें कि किसने क्या बात कही है। और अगर आपकी कोई बात समझ में, एक बात और जिक्र कर दूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी, उनको उसके समझदार लोगों से पूछ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मैं ये जिक्र करूँगा और मैसेज दूँगा।